नमस्कार एसएस यूनिक एजुकेशन ने आपण मानक स्वागत। प्रीवियस वीडियो रे आमे दशम श्रेणी ओडिया ग्रामर बही प्रथम अध्याय वाक्य विचार आलोचना करथिले। आज आमे पद विन्यास आलोचना करिबा। ठीक अछि। कहि बोली पारे जे पचा चुंगुड़ी बिकेसे, अर्थात भल भाबरे कहिबा जणा थिले खराब को मध्य भल बोली साब्यस्त करि हुए। कहिबा जणा हेउची वाक्य गढ़ार कौशल। तेबे शुद्ध वाक्य गढ़िबाकू हेले केतोटी विषय प्रति यत्नशील हेबाकू पड़िबो। एगुड़ी को वाक्यर पद विन्यास बोली कहा जाए। ठीक अछि। आमे सुंदर भाबरे जदि कहि जानि थिबा ताले आमे गोटे भल वाक्य गढ़ी पारिबा, जहाको आमे कोन कोंती ना वाक्यर पद विन्यास बोली कहंती। ठीक अछि। एही वाक्यर पद विन्यास विभिन्न प्रकार अछि। आमे से वाक्य को सुंदर करी गढ़िया पई किछि विषय प्रति ध्यान देबा दरकार। सेगुड़ी को तळे पॉइंट वाइज देछि, आमे ताको डिस्कशन करिबा। पॉइंट नंबर 1 देछि रामचंद्र रावण को बध करथिले। रामचंद्र रावण को बध करथिले। देखो एठारे रामचंद्र होउचंती कर्ता आउ क्रियापद किए करिथिले हैला। रामचंद्र होउचंती कर्ता, क्रियापद होउची करिथिले। अर्थात आमे कोन जानले ना वाक्यर आरंभ रे कर्ता रही थाए एवं शेष रे क्रियापद रही थाए। बुझियला। एटा गोटे इंपोर्टेंट कथा जे वाक्यर आरंभ रे कर्ता रही थाए एवं वाक्यर शेष रे क्रियापद रही थाए। ओके। पॉइंट नंबर 2 रे देछि गोटे एग्जांपल, अक्षय गोटिए भल गीत गाइले। ठीक अछि। अक्षय गोटिए भल गीत गाइले। ताले इते गाइले, गाइलेटा गोटे क्रियापद। गीत, गीतटा होची कर्म। ताहले गीत परे ए गीत परे गाइले रहिची। ताहले कोन हैला ना हमर कर्म परे क्रिया रहिची। ताहले उठा में जानिले जे वाक्य रे क्रिया सकर्मक होइथिले कर्म पदटी क्रिया पूर्वरु रहिबो। वाक्य रे क्रिया कोन हिथिबो ना सकर्मक, माने कर्म सहित थिबो। जदि क्रिया जदि वाक्य रे कर्म सहित रही थाए ताहले कर्म पदटी क्रिया पूर्वरु आसीबो। ओके, बुझि पारलो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देछि देखो पिला माने कहिछि पंडित शिष्य मानको उपदेश देले। पंडित शिष्य मानको उपदेश देले। ताहले एट देखो शिष्य मानको गौण कर्म, शिष्य मानको होची गौण कर्म आउ उपदेश जो देले से उपदेशटा होची मुख्य कर्म। ठीक अछि। ताहले एटा हमें कोन जानिले ना वाक्य रे द्विकर्मक क्रियार गौण कर्म परे मुख्य कर्म व्यवहार करा जाए। जदि वाक्य रे जदि दुईटा कर्म थाए, द्विकर्मक क्रिया थाए, ताहले प्रथमे हमर कोन रहिबो ना हमर गौण कर्म रहिबो, गौण कर्म परे हमर मुख्य कर्म रहिबो। ठीक अछि। एइठी होची हमर शिष्य मानको होची गौण कर्म एवं उपदेशटा होची हमर मुख्य कर्म। मन रहला पिला माने। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखो देछि प्रथम वाक्य देछि हे भगवान मते रक्षा कर। द्वितीय वाक्य देछि मते शक्ति दियो प्रभु। ठीक अछि। दुईटा वाक्य को लक्ष्य करो। प्रथम वाक्य रे देछि हे भगवान मते रक्षा कर। द्वितीय वाक्य रे देछि मते शक्ति दियो प्रभु। ताहले प्रथम वाक्य रे भगवान आउ द्वितीय वाक्य रे प्रभु ये होचंती संबोधन पद। कि पद? संबोधन पद। जेउ नाम रे आमे जणको संबोधित करथांती, संबोधन करथांती ताको आमे संबोधन पद कहंती। एठी भगवान आउ प्रभु ये होचंती संबोधन पद। ठीक अछि। वाक्य रे संबोधन पद आरंभ रे किंबा हमर शेष रे रखा जाए। मन रहला। गोटे वाक्य रे आमे संबोधन पद कोड रखि परिबा ना प्रथम रो रखि परिबा नहले शेष रे रखि परिबा। ठीक अछि पिला माने। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 देखो पिला माने। पॉइंट नंबर 5 कोन देछि चतुर लोक सबुठी जितंती। चतुर लोक सबुठी जितंती। ए जो चतुर, चतुर जो पदटी देछि सेटा कोन जने लोकर विशेषता को
ହେଲା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯଦି ସିଏ ଆମର ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କହିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଏଇ ଲୋକର ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନା ଚତୁର। ତେଣୁ ଚତୁରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଉଛି ଲୋକ, ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚତୁର ବସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଶେଷଣ ପଦ ପରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ନା ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେ କର୍ତ୍ତା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତୋଳିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାର ପୁଅ ନା ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ତାହେଲେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ। କାରଣ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କାମଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, କାହାର ପୁଅ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ତେଣୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଆଉ ଜମିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥାଏ ହେଲା। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାର ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7 ଦେଖ ଦେଇଛି, ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଓକେ, ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦେଖ ସକାଳେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିକରଣକ କାରକ। ଓକେ, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି ଏ ଅଧିକରଣ କାରକ। ତମାନେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 9ରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଥିଲା ସେଇଥିରେ ତୁମେ କାରକ ପଢ଼ିଥିବ। କାରକ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାରର ଥାଏ। ସେଇ କାରକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କାରକ ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଏ ଅଧିକରଣ କାରକ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା କେତେବେଳେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ଅଧିକରଣ କାରକ କହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ସକାଳେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସକାଳଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ରଖାଯାଏ। ଓକେ, ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଅଧିକରଣ କାରକ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କେମିତି ନା କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ପଦଟି କଠିନ ଆଉ ଶ୍ରମ ଆଉ ଦ୍ୱାରା, ଏହାରି ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି କାମଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ସେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହାରି ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ ହେଲା। ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସାଇ ପାରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ, ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା। ଏ ଘର ଜଗିବାଟା କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ ପଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଘର ଜଗିବାଟା ଆମେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସାଇ ପାରିବା। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଆମେ ବସାଇ ପାରିବା। ସେମିତି ଦେଖ, ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଏଣୁ ଏହା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବସିପାରେ। ଦେଖ, ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପଦ ବସାଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସାଇ ପାରିବା। ଓକେ, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 9 ଦେଇଛି, ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏଇ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏଇ ବିନାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଓ ଏହା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବିନା, ସେ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ
ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ କିଏ ଏଠି? ରମେଶ। ତେଣୁ ରମେଶଙ୍କ ପରେ ଆମର ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ କରାଯାଏ? ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଜେଜେଙ୍କର ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଦେଖ, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ହେଲା, ଦେଖ, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଓ ବସିଛି, ଏଇ ଓଟା ହେଉଛି ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 11। ଦେଖ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଓକେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି କାଲି ତମେ ଘରେ ନଥିଲ। ଓକେ, କାଲି ତମେ ଘରେ ନଥିଲ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ? ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଏଇ ଗଲା ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ନଟା କ'ଣ ହେଲା? ନା ଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ଓ ନ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଯେ, ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଆମର କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ନାହିଁ ଥିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସିବ, ନ ଥିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ମନେ ରଖିଲ? ହଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 12 ଦେଇଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ଆମର ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଲେଖିଲେ ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଖରେ ଦେଇଛି ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ। ବାପା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ। ଗରେ ଦେଇଛି ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲେଖିଲେ ନରେଶ ବହୁତ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସାୟରୁ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖାକଲା। ମିତା ଘରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାକଲା। ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ ଓ ଅଧିକରଣ କାରକର ପଦ କର୍ମର ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା ତମେମାନେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 9ରେ କାରକ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଥିବ। କାରକ 6 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାକାରକ, ଗୋଟେ କର୍ମକାରକ, ଆଉ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ କାରକ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ ଆଉ ଅଧିକରଣ କାରକ ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ପଦ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ କର୍ମର ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଟା? କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କର୍ମର ପରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଆଗ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା। ଏଇଠି ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।